예, 안녕하십니까. 1월 20일자 뉴욕 타임스에서 이제 트럼프 대통령 취임사를 해볼 텐데요. 우선은 잠깐 숏필름이 있는데요. 숏필름을 한번 보겠습니다. 뭐 아주 짤막한 건데 몇 초라고 나오지도 않는데 한 10초나 뭐 15초짜리인데 로튼다 홀에서 미국 의사당 로튼다 홀에서 연설하는데 전체 분위기 조금 파악하는 차원에서 잠깐 보고 그 다음에 텍스트를 보면서 풀 스크립트를 처음부터 끝까지 싸그리 다 정리를 한번 해보겠습니다. I will declare a national emergency at our southern border. 풀 스크린이 아니고 그냥 이대로 보는 수밖에 없는데 All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. First, I will declare a national emergency at our southern border. 거기까지 하겠습니다. 그리고 이 스크립트는요, 뉴욕 타임스에서 나오지 않고 캐나다의 글로벌 뉴스라는 방송국이 있죠. 최소한 2등. 두 번째로 큰 방송국이다라고 인정한 말인데 2등 또는 어떤 사람은 3등이라고 그러는데 하여튼 이 방송국에서 나온 트랜스크립트인데요. 이 원고인데 이것이 글로벌 뉴스에서요. 원고를 받아가지고 게재한 게 아니고 트럼프가 말하는 대로 트랜스크라이브를 했어요. 그러다 보니까 트럼프가 실수로 텔레프롬프터를 보면서 읽어야 되는데 좀 잘못 읽는 부분이 그대로 인쇄된 것도 있습니다. 그래서 웬만한 건 웬만한 미스텍은 제가 다 고쳐놨는데 하여튼 걸 참조하고 이제 참고를 해서 한번 해볼까요? Donald Trump is the 47th president. Read his full inaugural speech, inaugural address, inaugural speech, 취임사 전체다 이거죠. Thank you very much, everybody. Well, thank you very much. Vice President Vance, 그다음에 Speaker Johnson, 하원 의장이죠. 부통령 Vance, 하원 의장 존슨, 세네터 Thun이 Majority Leader입니다. 상원의 공화당 원내대표예요. 그다음에 Chief Justice Roberts, 대법원장 Roberts, Justices of the United States Supreme Court, US가 들어가면 연방이죠. 연방 대법원 판사님들. 그다음에 President Clinton 왔고요, 부시 왔고, 오바마, 그다음에 Biden and Vice President Harris and my fellow citizens, 동료 시민 여러분. The golden age of America begins right now. 이게 아주 강력하네요. 첫 문장이 이거네요. 미국의 황금 시기가 지금 당장 시작한다요. 지금부터 시작이다 이거죠. From this day forward, from this day onward, 오늘서부터 our country will flourish, thrive, 번영을 누릴 거다. 번창하다. 오늘서부터 미국은 번창할 거고 and be respected. 그리고 미국은 will be respected. 존중받을 겁니다. Again, 다시 한번 all over the world. 전 세계에서요. 그동안에 호구라고 놀림받다가 이제 will be respected. 다시 한번 존중받을 겁니다. 존경받을 거예요. We will be the envy of every nation. 우리는 모든 나라의 부러움이 대상이 될 거다. 부러움의 대상이죠. And we will not allow ourselves to do something. 그리고 우리는 우리 자신이 투의하도록 허용하지 않을 겁니다.
to be taken advantage of, take advantage of, 이용해 먹다요, 활용해 먹다, any longer, 더 이상 이용당하는 거, 우리 자신이 미국이 이용당하도록 허용하지 않을 겁니다. 다른 애들이 우리를 이용해 먹고 활용해 먹는 거 이제 허용하지 않을 거예요. During every single day of the Trump administration, 나의 행정부 4년에 하루하루, every single day, 매 하루, 어느 하루라도 매일 I will very simply put America first. 저는 very simply put, 매우 간단하게 말씀드리자면 I'll very simply까지가 부사, 그 다음에 put이죠. 동사가요. I'll put, 매우 간단히 말씀드리자면 put America first. 미국을 맨 앞에다 놓겠다는 거죠. Our sovereignty will be reclaimed. 우리의 주권이 will be reclaimed. 회복될 거다 이겁니다. 미국의 주권이 our safety will be restored. 우리의 안전이 복구되고요. The scales of justice will be rebalanced. The scales, 저울이죠. 정의의 저울이 다시 rebalance 될 겁니다. 그 정의의 저울이 다시 recalibrate 되는 건데 다시 조정되는 겁니다. 정의의 저울을 rebalance 또는 recalibrate 아주 다시 정의하는 거예요. 그걸 다시 계측해가지고 정의의 저울을 다시 재계측하겠다요. The vicious, violent and unfair weaponization, 무기화죠. 형용사가 3개입니다. 무기화인데 vicious, 악랄한 겁니다. violent, 폭력적이고 and unfair, 그리고 불공정하고 of the Justice Department, 미 법무부의 무기화인데 정적을 때려잡기 위한 무기화 말이에요. 그 무기화가 그동안에 어땠느냐. 악랄하고 폭력적이고 불공정했는데 and our government, 법무부와 우리 정부를 무기화하는 것, 정적을 때려잡기 위해서 그렇게 무기로 쓰는 것은 will end, 끝날 것이다 이거죠. 그런 무기화는 종식될 것이다. And our top priority will be, 그리고 우리의 최우선 과업은 뭐냐? To create a nation, 다음 같은 나라를 건설하는 겁니다. That's proud, prosperous and free. 자랑스럽고 번영하고 and free, 자유로운 국가를 건설하는 것이다. America will soon be greater, stronger and far more exceptional. 미국은 금방 더 위대하고 더 강하고 그리고 훨씬 더 exceptional, 훨씬 더 예외적이 될 겁니다. Than ever before. 전에 어떤 때보다도 더 예외적이라는 겁니다. 더 예외적, 아주 더 특별한. 세상에 이런 예를 찾아볼 수 없을 만큼 예외적이 될 거라는 거죠. I return to the presidency. 나는 대통령직으로 돌아간다. 대통령직으로 돌아간다. Confident and optimistic. 어떤 상태로, 어떤 심적 상태로 자신감이 넘치고 그리고 긍정적인 마음으로 두 가지 형용사요. confident, 자신감이 넘치고 그 다음에 긍정적인. 그다음에 어떻다라는 긍정이냐면 optimistic, that 이하라고 긍정하는 that we are at the start of a thrilling new era of national success. 우리가요 지금 출발 시점에 있다는 겁니다. thrilling. 아주 우리를 열광하게 만드는, exciting 정도가 아니에요. 우리 몸이 막 떨리게 만들 정도로 우리를 기쁘게 만드는 새로운 시대요. 우리를 흥분케 만드는 새로운 시대의 시작점에 있다는 겁니다. 그렇게 낙관하는 건데요. 어떤 새로운 시대냐? National success. 국가적 성공, 개인의 성공만 아니라 국가적 성공의 새로운 시대. A tide of change is sweeping the country. 변화의 물결이 sweeping the country, 나라를 휩쓸고 있어요. 전국을, 미국 전체를 휩쓸고 있습니다. Sunlight is pouring over. 햇빛이 쏟아지고 있습니다. Over the entire world. 전 세계에 햇빛이 쏟아지고 있습니다. 밝은 기운이 쏟아지고 있어요. America has a chance to do something. 그리고 미국은 다음과 같은 기회를 가지고 있습니다. Seize this opportunity. 이 기회를 포착할, 이 기회를 꽉 잡을 수 있는 기회. 그런 기회를 가지고 있는데 like never before. 전에 한 번도 그랬던 적이 없을 정도로 이 기회를 확실하게 꽉 붙잡을 수 있는 기회를 가지고 있습니다. But first, 그러나 우선 we must be honest about. 그러나 우리는 무엇에 대해서 솔직해져야 되겠습니다. The challenges we face. 우리가 직면한 어려움들에 대해서, 도전들에 대해서 솔직해져야 되겠다 이거죠. While they are plentiful, they will be annihilated.
챌린지, 도전이요. 도전이 굉장히 많지만 plentiful. 도전이 많아요. 우리 앞에 놓인 도전이. 그러나 they'll be annihilated. 그러나 이 도전은 완패될 거다. annihilated. 완패될 겁니다. By this great momentum. 이 위대한 모멘텀에 의해서 저를 지지하는 사람들 중심으로 이 형성된 이 모멘텀, 이 탄력에 의해서, 이 위대한 탄력에 의해서 미국의 여러 도전들이 다 완패될 겁니다. 여러 문제점들이 완패될 거예요. 어떤 모멘텀이냐면 The world is now witnessing. 전 세계가 지금 목격하고 있습니다. 전 세계가 목격자고 증인이에요. 전 세계가 지금 목격하고 있는데 in the United States of America, 미국에서요. 벌어지고 있다고 전 세계가 지금 목격하고 있는 이 this great momentum이요. As we gather today, 오늘 우리가 모여 있는 동안에 our government confronts a crisis of trust. 우리 정부는요, 신뢰의 위기에 직면해 있습니다. 정부를 안 믿어. 그동안에 정부가 개판 쳐놓으니까 crisis of trust에 직면해 있습니다. For many years, 여러 해 동안 a radical and corrupt establishment, 제도권입니다. establishment, 제도권은 정치만이 아니고 무슨 언론계니 무슨 각종 그런 기관들이 다 모여서 제도권을 형성하는데 이 제도권이요 극단적이고 and corrupt, 부패했습니다. 트럼프가 말하는 극단이라는 것은 좌익 쪽이죠. 왼쪽으로 너무 기울고 그 다음에 부패한 제도권이 has extracted power and wealth, 권력과 부를 extract, 추출했습니다. 땅에서 금 캐먹듯이 이거 파내버렸어요. 권력과 부를요 뺏어가 버린 겁니다. From our citizens, 우리 시민들로부터. While 반면에 the pillars of our society, 우리 사회의 기둥들, 우리 사회를 떠받치는 기둥들은 lay broken, 깨어진 상태로 놓여 있었습니다. lie는 lay의 과거, laying, 자동사 lie의 과거에 놓여 있었다는 겁니다. broken. 이 lie는요, lie down 하면 들어놓으세요 하면 제1형식이 됩니다. 부사니까요. 근데 이 lie가 그 뒤에 형용사를 달고 나면서 불완전 자동사가 될 수도 있어요. 어떤 상태로 놓여 있다요? 그래서 지금 2형식입니다. 이거는요. 그래서 우리 기둥들이, 우리 사회를 떠받치는 기둥들이 깨어진 채로 그냥 놓여 있었어요. And seemingly, 그리고 아마도 in complete disrepair, 완전하게 황폐화된 상태, 수리가 불가능해버리는 완전히 황폐화된 상태로 있어 왔습니다. lay 다음에 그 다음에 in 하면 이제는 또 완전 자동사로 돼서 그런 상태로 있었다. lie가 완전 자동사, 불완전 자동사를 왔다 갔다 하네요. We now have a government. 이제 우리는 다음과 같은 종류의 정부를 가지고 있습니다. That cannot manage even a simple crisis at home. 우리 미국 정부가요, 이제는 관리할 수가 없는데 심지어요, 아주 조그만 국내 위기도 관리를 못해요. 국내 위기도 관리를 못하는 그런 정부가 되어버렸어요. 반면에 at the same time, 동시에 stumbling into, 그냥 어영부영 아시죠? 어영부영 하다가 어디로 들어가 버려. stumbling into. 발을, 이거요? 캄캄한 밤중에 길 가다가 발 헛디뎌가지고 또는 앞에 돌멩이 조그만 게 걸려가지고 어디로 들어가 어떤 상태로 빠져버리는 겁니다. stumbling into. 발을 헛디뎌가지고 어디로 빠져버리면서요. 동시에 미국이 a continuing catalog of catastrophic events abroad. 카탈로그가 리스트라는 말이겠죠. 지속적인 리스트, 끝도 없는 리스트 안으로 들어가 버립니다. catastrophic events abroad. 해외에서의 재난에 가까운 그런 이벤트들이요. 우크라이나 전쟁, 그 다음에 가자 전쟁, 이런 재난에 가까운 이벤트의 끝도 없는 리스트 속으로 자기가 의도하지 않았는데 확실하게 의도를 갖고 참여하든 참여하지 말든지 해야 되는데 stumbling into입니다. 그냥 거기에 그냥 발을 헛디뎌 가지고 그냥 들어가 버리는 거예요. 그러고 있다는 겁니다. 국내에서는 뭐라고요? We cannot manage even a simple crisis at home. 조그만 위기도 관리를 못하면서 해외에는 catastrophic, 재난에 가까운 그런 전쟁에 휘말리는 겁니다. stumbling into가 휘말린다 하면 되겠네요. It fails to protect our magnificent law-abiding American citizens. 이것이 정부죠. 미국 정부는요 지금 실패하고 있습니다.
우리의 magnificent 아주 기가 막히게 훌륭한 law abiding 법을 준수하는 미국 시민들을 보호하는 데 실패하고 있어요. But provide sanctuary and protection for dangerous criminals. provide 하면 안 되겠네요. provide 해야죠. 주어가 이거니까 우리 정부가요. 실패를 하면서 그런데도 sanctuary와 protection은 또 제공을 하고 있네. 우리 정부가 sanctuary, 피난소죠. 피난소를 제공합니다. 그리고 보호를 제공해요. 누구한테? for dangerous criminals. 아주 위험한 범죄자들이요. 특히 멕시코를 통해서 들어오는 애들. 각국에서 좀 힘께나 쓰고 동네에서 깡패짓 하다가 어디 깜빵 갈 때쯤 되니까 이제 할 수 없이 미국으로 건너온 애들, 트럼프의 관점에서 보자면요. 그렇게 위험한 범죄자들한테 왜 피난소를 제공하고 왜 보호를 해주냐 이겁니다. Many from prisons and mental institutions. 그 중에 다수는 깜빵에서 온 애들이에요. And mental 아니면 정신병원에서 왔든가 that have illegally entered. 그리고 그들은 대서선행사는 criminals입니다. 이 범죄자들은 have illegally entered. 불법적으로 들어왔잖아요. 우리나라에 from all over the world. 전 세계에서. 멕시코에서만 왔다? 아니죠. 중남미에서만 왔다? 아니죠. 그럼 어디 중동 아프리카에서만 아니죠. 중국, 인도, 뭐 모든 나라, 상상할 수 있는 모든 나라. 대한민국에서도 왔겠죠. 남쪽 국경으로 들어온다 이거죠. 너무나 좋기 때문에요. 하룻밤 사이에 그냥 바로 미국으로 입국하죠. We have a government. 우리는 어떤 정부, 어떤 종류의 정부를 지금 가지고 있느냐 하면 that has given unlimited funding. 무제한적인 자금 지원을 해주는 그동안에 지금까지요. 그동안에 계속해서 무제한적인 자금 지원을 해주는 to the defense of foreign borders. 외국 국경의 방어를 위해서 외국 국경을 지켜주느라고 한도 없이 돈을 퍼부어대는 그런 정부를 가지고 있습니다. But refuses. 그런데 이 나라가요. 그렇게 퍼주면서도 거절을 해요. To defend American borders. 미국의 국경을 방어하는 데는 거절합니다. Or more important, 또는 더 중요하게 its own people. 미국 국민 자신을 보호하는 데는 거절을 해요. 그걸 못하겠다는 겁니다. 왜 미국 국민 보호가 나오느냐 하면 범죄자들이 와가지고 심심하면 좀 심하게 말하면요. 미국 국민을 죽이고 범죄 저지르고 그러다가 깜빵에 갔다가 또 catch and release라고 그러죠. 깜빵에 가면 또 풀어줘. 그러면 또 범죄 저지르고 그리고 왔다 갔다 하는 거예요. 미국 국내에서요. 왜 그걸 추방을 안 하냐 이거죠. Our country can no longer deliver basic services. 미국은 더 이상 기본 서비스를 제공하지 못합니다. 정부가 왜 존재하는데 세금 받고 기본 서비스는 제공해야 될 거 아니에요. 기본 서비스를 더 이상 제공하지 못합니다. In times of emergency. 비상시에 말이에요. 보통 때는 할 수 있어. 근데 비상시에. As recently shown, 최근에 보여진 것처럼 by the wonderful people of North Carolina. North Carolina 아주 기가 막히게 훌륭한 사람들에 의해서 잘 보여진 것처럼 been treated so badly. 그래서 been 대신에 who have been treated so badly. 근데 이 노스캐롤라이나 사람들이 그동안에요. 형편없게 대접을 받았습니다. 노스캐롤라이나 그 허리케인이 닥쳐가지고 2번이나 아마 노스캐롤라이나에 박살이 났는데 지원해 준 게 뭐냐 이게 정부에서요. And other states 그리고 다른 주들 who are still 다른 주들은 who보다는 which나 that이 좋겠죠. 다른 주들이 are still suffering from a hurricane. 아직도 허리케인 때문에 고통받고 있는 허리케인이 한번 왔다면 노스캐롤라이나만 때리는 게 아니잖아요. 밑에서 조지아주부터 때려가지고 노스캐롤라이나 그 위에 있는 데까지 워싱턴 DC까지도 다 때릴 수 있는 거죠. 그래서 아직도 허리케인, 하나의 허리케인 때문에 고통받고 있는 다른 주들은 that took place many months ago. 지금보다 몇 달 전에 발생한 그 허리케인 주 때문에 and other states are still suffering. 이거 없애는 게 낫겠네요. other states가 주어고 그 다음에 이게 동사고요. 아직도 고통받고 있다는 겁니다. 몇 달 전에 이거 허리케인이 휩쓸고 지나가는데 피해를 아직도 복구 못해가지고 고통을 당하고 있어요. or more recently 또는 좀 더 최근 이야기를 하자면 LA에서는 where we are watching fires still tragically burn. 지각동사 watch 뒤에 원형동사가 나오죠. LA에서는요 우리가 화재들이 아직도 비극적으로
계속 연소하고 있음을, 산불이 계속 연소하고 있음을 지금 주시하고 있습니다. 눈이 빠지게 지금 쳐다보고 있어요. 저 왜 저 산불이 안 꺼지지? From weeks ago, 이 산불들이 몇 주 전부터 발생한 겁니다. Without even a token of defense. token 하면 그런 징표요. 징표. 이 산불들 지금 계속 불타고 있는데 심지어 징표조차 없어요. 하나의 징표도 없다고. 하나의 징표. of defense. 방어요. 이 산불로부터의 방어에 대한 징후, 하나의 징후도 없고 징표도 없고 아무 신호가 없어. 전혀 무방비 같아. 100% 무방비 상태인 것 같아요. They are raging. is fires. 산불들이 지금 raging. 맹위를 떨치고 있습니다. 맹위. 사자, 호랑이가 와서 우왕 소리 지르니까 다른 동물들이 주새끼가 구멍 찼듯이 다 도망가듯이 이 산불들이 그냥 맹위를 떨치고 있습니다. Through the houses and communities, 주택 그리고 지역사회 전체를 통해서 맹위를 떨치고 있습니다. 이 산불들이 주택과 지역사회들을 휩쓸고 있어요. Even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals. 심지어요, 영향을 미치면서 가장 부유하고 가장 강력한 개인들 중에 일부 사람들한테도 영향을 미치면서 in our country, 미국에서요. Some of whom, 그들 중에 일부가 are sitting here right now. 바로 여기, 지금 바로 여기 앉아 계십니다. 이거요. They don't have a home any longer. 이 부자들이 이제 더 이상 집이 없어. 더 이상 집이 없습니다. 그래서 홈리스라고 할 수도 있죠. 네, 뭐 영어에서는 홈리스가 다르지만 미국에서는 홈리스가 무주택자만이 아니라 길가에 나앉은 사람만 홈리스라고 그러죠. 그러니까 뭐 홈리스라고는 할 수 없지만은 하여튼 주택이 없는 사람들입니다. That's interesting. 그 참 재밌는 건데 돈이 엄청 많은 사람인데 주택이 없다. But we can't let this happen. 그러나 우리가 이러한 상황이 발생하도록 허용해서는 안 됩니다. 이 can't는요, 금지를 나타내는 거예요. 강력한 금지요. 그래서는 안 되지 이겁니다. Everyone is unable to do anything about it. 모든 사람이 이 화재, 산불에 대해서 아무 조치도 못 취하고 있어요. LA 시장도 그렇고 흑인 여성 시장도 그렇고 캘리포니아 멋쟁이 주지사도 아무 조치도 못 취하고 있어요. That's going to change. 그게 이제 앞으로 바뀔 겁니다. 제가 대통령이 되니까 바뀔 거예요. We have a public health system. 그리고 미국이 공중보건 시스템을 가지고 있죠. 그런데 그 시스템이 that doesn't deliver. 배달해 주질 못해요. 배달해 주질 못해. 뭐 서비스를 전달하질 못합니다. In times of disaster, 재난의 시기에는요, 공중보건 시스템이 아무것도 갖다 주질 못해. 성과를 내질 못해. Yet, 그러나 more money is spent. 그런데 돈이 더 많이 소비되고 있어요. 정부 예산 받아가지고 더 많은 돈이 소비되고 있는데 on it. 이 퍼블릭 헬스 시스템에, 공중보건 시스템에 더 많은 돈이 매년 지출되고 있는데 than any country anywhere in the world. 전 세계 어느 나라에 있는 어떤 국가보다도 더 많이. 이것도 아주 논리적으로 하지만 any country는 안 됩니다. 왜냐하면 any country 하면 어떠한 나라라도 하면 미국도 포함됩니다. 그러면 안 돼요. 자기를 빼야 됩니다. 비교할 때요. 그래서 다른 어떤 나라 보다도 더 많이 쓴다는 거죠. 미국이. And we have an education system. 그리고 미국이 교육 시스템을 가지고 있죠. 그런데 그게 teaches our children. 우리들한테 뭘 가르치는지 아세요? To be ashamed of themselves. 자기 자신을 부끄러워해. 창피한 줄 알아. 이렇게 가르칩니다. In many cases, 많은 경우에요. To hate our country. 우리나라를 증오하도록 만든다니까. 증오요. Despite the love. 이런 사랑에도, 그와 같은 사랑에도 불구하고 우리나라를 증오하래. That we try so desperately. 우리가 그렇게도 절실하게 시도하는 to provide to them. 그들에게, 우리 애들에게 제공하고자 그렇게 가정에서 절실하게 시도하는 그런 사랑이 있음에도 불구하고 애들한테 학교에서는 우리나라를 증오하도록. 우리나라는 제국주의 냄새가 아직도 있어. 국제적으로는 제국주의야. 옛날에 뭐 소련하고 뭐 크게 다른 게 있을까? 제국주의 아니야? 뭐 이런 식으로 교육을 한다 이거죠. 흑인들 한 200년 못 살게 군 거 봐봐. 우리나라 역사상. 흑인들 아프리카에서
그 불쌍한 사람들 데려다가 이거요 노예로 물건처럼 취급하고요. 월급 줬어. 뭐 했어 그 사람들한테. 이런 식으로 가르치는 거죠. 반성할 줄 알아. 창피한 줄 알으라고. 이렇게 학교에서 가르치도록 되어 있어요. 지금요. All of this will change. 이 모든 것이 바뀔 겁니다. Starting today. 오늘서부터. And it will change very quickly. 그리고 빠른 속도로 바뀔 겁니다. My recent election has a mandate. 나의 최근의 선거요. 저 2024년 11월 5일 내가 당선된 것은 has a mandate. 명령을 가지고 있습니다. 명령. 누구로부터의 명령? 하나님으로부터의 명령이 아니면 최소한 국민으로부터의 명령이죠. To completely and totally reverse a horrible betrayal. 완전하게 그리고 전적으로 완전하고 그 다음에 전적으로 reverse 뒤집어라 이겁니다. horrible betrayal. 이 끔찍한 배신이요. 하나님의 배신, 하나님에 대한 배신, 국민에 대한 배신을 이런 끔찍한 진보 진영의 배신을 뒤집어라라는 맨데이트를 가지고 있는 겁니다. 나를 최근에 선출한 것은 미국민이 나를 선출했다는 것은 and all of these many betrayal 그리고 이러한 엄청나게 많은 숫자의 배신들이라는 것은 민주당 정부의 실정이죠. 이런 것들은 that have taken place 그동안에 발생한 이런 모든 이런 배신들은 and 이거요. 그것들을 전부 다 리버스하라는 거예요. 그리고 그다음에 mandate 다음에 to complete 이거 넘버 원이고 그다음에 두 번째가 이 mandate 무슨 명령이냐면 to give the people back their faith 국민들에게 다시 되돌려 주라는 겁니다. give back 국민들에게 뭘 되돌려주냐면 their faith, their wealth, their democracy and indeed their freedom 이 네 가지를 돌려주라는 거예요. 국민들의 신앙을 돌려주고 신앙, 종교의 자유 이런 거예요. 그다음에 경제적 번영을 누리도록 가지고 민주주의 마지막으로 그들의 자유를 되돌려 주도록 하는 그 맨데이트를 나의 당선이 가지고 있는 겁니다. 나의 당선의 그 뒷면에는 이면에는 이런 명령이 있는 거예요. From this moment on 이 순간서부터 America's decline is over. 미국의 몰락은 끝났다. 몰락이죠. Our liberties, our nation's glorious destiny 우리의 자유들 그다음에 우리 미국의 영광스러운 운명이 will no longer be denied. 더 이상 부인되지 않을 겁니다. 더 이상 부인되지 않을 거예요. And we will immediately restore the integrity. 그리고 우리는 즉각적으로 회복할 겁니다. integrity, 진실성, competency, 능력, and loyalty, 그런 충성심, America's government, 미국 정부의 이거 진실성, 속이지 않습니다. 그다음에 미국 정부의 유능함, 그리고 미국 정부의 국민에 대한 충성심을 회복하겠다 이겁니다. 즉시 회복할 거예요. Over the past 8 years, 지난 8년 동안 I've been tested. 나는 테스트 당하고 그 다음에 도전 당했습니다. 내가 시험에 들게 되었고 그 다음에 내가 자꾸 목사님처럼 목소리가 들리네. 목소리가 아니고 어휘가요. 내가 시험을 받았고 그 다음에 도전도 받았습니다. More than any president in our 250-year history. 그럴 수도 있죠. 우리의 250년 미국 역사상 다른 어떤 대통령 이때도 더 논리적으로 아드하시고 자기와 자기가 포함된 그룹을 비교할 수 없다라고 말합니다. 자기를 빼야 돼. 트럼프하고 그 다음에 트럼프가 빠진 any other president 하셔야죠. 그 사람보다 더 많이 그동안에 시험에 들게 되고 소송을 얼마나 많이 당하고 고통도 많이 당하고 심적 고통도 많이 당하고요. 배신도 많이 당했죠. 특히 군대 장성들이요. 특별히 군대 장성들, 특히 해병대 장군들이 저도 해병대 나왔지만 너무해. 해병대, 의리의 해병대 사나이들이 왜 그렇게 배신을 때리지? 그리고 도전을 많이 받았죠. 그런데 그렇게 제가 성장했다는 겁니다. 그동안에요. 이 시련을 통해서 and I've learned a lot along the way. 그리고 나는 이 과정을 통해서 과정 내내 나는 많은 것을 배웠습니다. 조금 성숙해졌다는 거죠. The journey to reclaim our republic. 그래서 우리 공화국을 다시 회복하기 위한 이러한 여정은 has not been an easy one. 쉬운 일은 아니었습니다. 그동안에요. That I can tell you. 그 점을 that이 지시대명사입니다. 이거 지시대명사 여기서 끊고요. 이렇게 할 수 있는데 그 점을 I can tell you. 나는 당신들에게 말할 수 있습니다. 내가 이러한 리퍼블릭을 회복하는 일이 쉬운 일은 아니었다는 거죠. 여기까지요.